3 డైమెన్షనల్ జామెట్రీ అని ఉంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో చేసినటువంటి త్రిపరిమాణ జామెట్రీ అంటాం తెలుగులో. అందులో ప్లేన్ సమతలం గురించి చర్చిస్తాం ఇక్కడ. We discuss the plane, the topic plane in the 3 dimensional geometry of the first year syllabus. Most of the results in the plane, on the plane, they are analogous to the results in the straight line. To start with, you know that in a 2-dimensional plane, any first degree equation, linear equation in x and y always represents a straight line. That is equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where both a and b are not 0 simultaneously, is a straight line. So also in 3-dimensional space, if ABC are real numbers, not all 0, that means if ABC are real and a square plus b square plus c square not equal to 0, then this equation ax plus by plus cz plus d equal to 0. Well, this can be called as the first degree equation or linear equation in the 3 variables x, y, z. And the set of all points x, y, z in 3 space satisfying this equation, they constitute a plane. They lie on a plane. Therefore, this represents a plane. Not only plane which is perpendicular to the straight line with the direction numbers ABC. That means the vector ABC is a normal vector to this plane represented by the equation ax plus by plus cz plus d equal to 0. And the converse is also true. That means the equation of any plane in 3 space can always be represented as a linear, as a first degree equation in the 3 variables x, y, z. That is ax plus by plus cz plus d equal to 0 ఫామ్లో రాయొచ్చు ప్రతి తలం సమీకరణానికి కూడా. ఈ కారణం చేత this is called the general form of the equation of the plane. And also we see that a plane is a first degree surface. Surface means మనం స్పేస్లో రకరకాలైనటువంటి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ సర్ఫేసెస్ అంటాం మనం. గోడ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పియర్, అలాగే ఎలిప్సాయిడ్, పెరాబోలాయిడ్, హైపర్బోలాయిడ్, ప్లేన్ కూడా అలాంటి సర్ఫేస్ కానీ ఫస్ట్ డిగ్రీ సర్ఫేస్. స్పియర్ అవి సెకండ్ డిగ్రీ సర్ఫేసెస్ అంటాం. అంటే వాడి ఈక్వేషన్ సెకండ్ డిగ్రీ ఎక్స్వైజెడ్ లాగా అనమాట. ప్లేన్లో అయితే ఫస్ట్ డిగ్రీ కర్వ్, సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్ అంటారు. సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్ అంటే సర్కిల్, పెరాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్స్. స్ట్రైట్ లైన్ ఫస్ట్ డిగ్రీ కర్వ్, పేర్ ఆఫ్ లైన్ సెకండ్ డిగ్రీ కర్వ్, అట్లాగా. సో ప్లేన్ is a first degree surface. This is the most general form of the equation of the plane, and one should bear in mind that this is a plane which is perpendicular to the straight line whose the direction ratios are small a, small b and small c, or ABC is a normal vector. That is ABC is a normal vector to the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0. Special forms of the planes, you have coordinate planes, xy plane for example. Any point on the xy plane has this z coordinate 0. That means all points with the z coordinate 0, they lie in the xy plane. And every point on the xy plane has this z coordinate 0. Therefore, the equation to be satisfied by every point on the xy plane and by another point is z equal to 0. Similarly, the other coordinate planes, yz plane, x equal to 0, and xz plane, y equal to 0. 2 dimensions లో x axis equation y equal to 0, y axis equation z x equal to 0 లాగా అనమాట. These are the 3 coordinate planes, special forms of the equation of the plane when the plane is xy plane or yz plane or zx plane. Suppose a plane is not parallel to any of the 3 coordinate axes. You know, a plane meets a line. If a plane meets a line, it meets a line in only one point. So by saying that the plane is not parallel to any of the 3 coordinate axes, x అక్షానికి కానీ y అక్షానికి కానీ z అక్షానికి కానీ దేనికి కూడా సమాంతరంగా లేదు అంటే ప్రతి మూడు నిరూపకాక్షాలను కూడా ఖండిస్తుంది. ఖండిస్తే ఒక్కొక్క పాయింట్లోనే ఖండిస్తుంది. సపోజ్ ద ప్లేన్ పై మీట్స్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ అట్ ఏ, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి ఆ ఏ కోఆర్డినేట్స్ అలా ఉంటాయి, y కోఆర్డినేట్ z కోఆర్డినేట్ 0 అవుతాయి. The y-axis at B, so 0 B 0, and the z-axis at C, 0 0 C. Then pi is equation of the plane pi, x by a plus y by b plus z by c equal to 1. Well, we call this as the intersect form of the equation of the plane. We call this as the intersect form of the equation of the plane.
is something analogous to the intersect form of the equation of a line in 2 dimensions, x by a plus a, y by b equal to 1 there. So easy to remember, it's not difficult. Most of the results, they almost resemble the results, corresponding results on straight line in 2 dimensions. Suppose a plane is normal to the vector ABC and passes through the point x0, y0, z0 in 3 space, then what is the equation of the plane? If a plane, the equation of a plane which is normal to, perpendicular to, అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు ఏబీసీ అన్న వెక్టర్ కింద రాశాను అనమాట, లేకపోతే పర్పెండిక్యులర్ టు ది స్ట్రైట్ లైన్ విత్ డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఏబీసీ. చాలా ఉంటాయి అలాంటివి, ప్యారలల్గా ఉంటాయి అవన్నీ ఒకదానికొకటి. ఇందులో దేని పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నా ఒకటే. అంచేత ఏబీసీలు దిక్సంఖ్యలుగా కలిగినటువంటి ఒక రేఖకి కనుక ఈ ప్లేను లంబంగా ఉండి x0, y0, z0 బిందువు గుండా కనుక పోతే, బికాస్ ది ప్లేన్ ఈజ్ నార్మల్ టు ది వెక్టర్ ఏబీసీ, XYZలో కోషన్స్ ఏబీసీలో అవుతాయి. అది చాలా ముఖ్యంగా గమనించాలి మనం. ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో, ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్లో XYZలో గుణకాలు ఏమిటంటే ఆ దిక్సంఖ్యలు అవుతాయి. ఆ ప్లేన్కి లంబంగా ఉన్నటువంటి ఒక రేఖ, అభిలంబ రేఖ యొక్క దిక్సంఖ్యలు అవుతాయి. అంచేత ఇక్కడ నార్మల్ టు ది వెక్టర్ ఏబీసీ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ప్లేన్ ఈక్వేషను ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ఈక్వల్ టు కే ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ కే డిటర్మిన్ చేయడానికే మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ, దట్ ది ప్లేన్ పాసెస్ టు ది పాయింట్ పి x0, y0, z0. అంచేత బికాజ్ x0, y0, z0 దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి కే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? సేమ్ యాజ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెన్ యూ రిప్లేస్ xyz బై x0, y0 అండ్ z0. అంటే XYZల బదులు x0, y0, z0 ప్రతిక్షేపించగా వచ్చినటువంటి నంబర్ ఏదైతే వస్తుందో అదే కే అవుతుంది. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax0 ప్లస్ by0 ప్లస్ cz0 ఆర్ a ఇంటూ x మైనస్ x0 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y0 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z0 ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు. ఓకే, దెన్ దీని నుంచి ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఎనీ ప్లేన్ parallel to the plane ax plus by plus cz equal to 0 is the form. ప్లేన్ సమాంతర తలాలు చాలా ఉంటాయి, అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. అందులో ఏదైనా ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఈజ్ ద ఫార్మ్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d1 ఈక్వల్ 0 అది cz ఈక్వల్ టు k. ఆ ఫామ్లో ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయాలి? ప్యారలల్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రాయడానికి కాన్స్టెంట్ మొదాన్ని రిప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది, మిగతా అవి మార్చి. ఇంచేతంటే ఈ ప్లేన్కి నార్మల్ వెక్టర్ ఏబీసీ, దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్న ప్లేన్ కూడా నార్మల్ వెక్టర్ అదే అవుతుంది. ఒక పై అనే ప్లేన్కి ఎల్ అనే రేఖ లంబంగా ఉంటే పైకి సమాంతరంగా ఉండే ప్రతి ప్లేన్కి కూడా ఎల్ రేఖ లంబంగానే ఉంటుంది. అంచేత నార్మల్ వెక్టర్ మార్చాల్సిన పని లేదు, అంటే ఏబీసీలు మార్చాల్సిన పని లేదు. వచ్చి ప్లేన్ సమాంతరంగా ఉంది కాబట్టి పారామీటర్ దీంతో ప్లేన్తో మారేది ఏమిటంటే సమాంతర తలాలకు సంబంధించి ఆ డి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఒకటే. అంచేత ఆ కే డిటర్మిన్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్ మనకి ఏదో ఆక్సిలరీ కండిషన్ ఇస్తారు కాబట్టి దాని నుంచి డిటర్మిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వి డిస్కస్ ది కండిషన్ ఫర్ 2 ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ టు రిప్రజెంట్ ది సేమ్ ప్లేన్ అండ్ ప్యారలల్ ప్లేన్స్. వెన్ subject to what conditions on the constants involved in the 2 equations, 2 linear equations or 2 first degree equations in 3 variables x, y, z represent 2 parallel planes. First of all, the first degree equations a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్ అంటే రెండు ప్లేన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి, రెండు ఈక్వేషన్స్ కూడా. రిప్రజెంట్ ది సేమ్ ప్లేన్ 1. రిప్రజెంట్ 2 ప్యారలల్ ప్లేన్స్. ముందు ప్యారలల్ ప్లేన్స్ ఎప్పుడో చూద్దాం. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే రిప్రజెంట్ 2 ప్యారలల్ ప్లేన్స్, సమాంతర తలాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రూమ్ ఉందనుకోండి, ఈ మనం అంతా ఫ్లోర్ ఉన్నటువంటిది ఒక తలం అయితే పైన సీలింగ్ ఉంది ఇంకో తలం అవుతుంది. రెండు ఒకదాని కూడా సమాంతరంగా ఉంటాయి. మనకు తెలుసు కదా, సమాంతర తలాలకి ఉమ్మడి బిందువులే ఉండవు, ఖండించుకో. రెండు ప్లేన్స్ ఖండించుకుంటే ఒక రేఖలో ఖండించుకుంటాయి. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ a1 is to b1 is to c1 is equal to a2 is to b2 is to c2. అంటే రెండు సమీకరణాల్లో
XYZల యొక్క గుణకాలు అనుపాతంలో ఉండాలి. మొదటి సమీకరణంలో XYZల గుణకాలైన A1 B1 C1లు, రెండవ సమీకరణంలో XYZల గుణకాలైనటువంటి A2 B2 C2లు కనుక అనుపాతంలో ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అది నెససరీ, ఆ కండిషన్ నెససరీ అండ్ సఫిషియెంట్, ఆవశ్యకం, పర్యాప్తం కూడా. దేనికి? రెండు ఫస్ట్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్స్, రెండు సమాంతర తలాలని సూచించడానికి. అట్లాగే ఒకే తలం ఎప్పుడవుతాయి. ఇదంతా కూడా 2Dతో పోల్చుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. 2Dలో కూడా ది లైన్స్ A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0 represent the pair of parallel straight lines if and only if A1 is to B1 equal to A2 is to B2 or A1 B2 equal to A2 B1. They represent the same line if and only if A1 is to B1 is to C1 is as A2 is to B2 is to C2. So more or less the conditions are similar here. 2. Represent 2. The same line, same plane here, not line, same plane. రెండు రిప్రజెంట్ చేసే ప్లేన్స్ ఒకటే అవడం. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ A1 is to B1 is to C1 is to D1 is as A2 is to B2 is to C2 is to D2. ఎడిషనల్గా D1 D2 కూడా వచ్చాయన్నమాట. అది డిఫరెన్స్. అది రెండు ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మధ్య దూరం కనుక్కోవడం అదొకటి చూస్తాం మనం. దాని ముందుగా ఒక ప్లేన్కి దాని మీద లేనటువంటి ఒక పాయింట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్, లంబ దూరం ఎంత, ఇది కూడా 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో మనకి తెలుసు. మనకి x0 y0 బిందువు నుంచి ax plus by plus c equal to 0 అనే రేఖకి లంబ దూరం, ది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అట్ ది పాయింట్ x0 y0 ఫ్రమ్ ది లైన్ ax plus by plus c equal to 0 is mod ax0 plus by0 plus c by root of a square plus b square. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ స్పేస్లో 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి పాయింట్కి. x0 y0 z0 పాయింట్ ఇచ్చారు, ఓ ప్లేన్ ఇచ్చారు. అక్కడ లైన్ బదులు ఇక్కడ ప్లేన్ ఇస్తారు. ax plus by plus cz plus d equal to 0 ప్లేన్ ఇస్తారు. ఈ పాయింట్ ప్లేన్ మీద ఉంటే లంబ దూరం డిస్కస్ చేసిన పని లేదు, 0 అవుతుంది అది. అంచేత ఆ పాయింట్ x0 y0 z0 ఈ ప్లేన్ ax plus by plus cz plus d equal to 0 మీద లేనప్పుడు ఆ p నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది ఈ ప్లేన్కి, ప్లేన్ ఎంత దూరంలో ఉంది, ఆ p యొక్క దూరం ఎంత ప్లేన్ నుంచి, అది ఇక్కడ మనం చెప్పబోయేది. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ perpendicular distance of p x0 y0 z0 from the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0 is similar to the two-dimensional case, except z term వస్తుందంటే by square root of a square plus b square plus c square. అక్కడైతే mod ax0 plus by0 plus c by root of a square plus b square in the case of 2 dimensions. Look at the result and compare it with the previous result you discussed of course in the chapter on straight line first year geometry. దీని నుంచి రెండు ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా రాయొచ్చు. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 అది a1 అక్కర్లేదు. ఇంకేదంటే ప్యారలల్ ప్లేన్స్ అనగానే మనకి XYZ గుణకాలు ఒకేలా తీసుకునేటట్టుగా మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ax plus by plus cz plus d2 equal to 0 so that these two equations only differ by constant. Other coefficients are same, XYZ coefficients are the same, so that they represent two parallel planes as long as d1 and d2 are different. I mean that d1 and d2 are different, distinct parallel planes. Is mod d1 minus d2 by square root of a square plus b square plus c square. ఇది కూడా 2 డైమెన్షన్స్లో మనకి రెండు ప్యారలల్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ax plus a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 ఇచ్చినప్పుడు వాటి మధ్య దూరానికి ఫార్ములా జ్ఞాపకంగా ఉంటుంది. mod c1 minus c2 by square root of a square plus b square అని పోలే ఉంది ఇది కూడా. చేత ఇవేమీ కూడా మనం ప్రత్యేకించి జ్ఞాపకించుకోవాల్సిన పని లేదు. 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీ స్ట్రైట్ లైన్ రిజల్ట్స్ కనుక మనకి జ్ఞాపకం ఉంటే. యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 ప్లేన్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ అంటే తెలుసు మనకి. Though we always refer to the smaller angle between 2 lines, అలాగే ఇక్కడ స్మాలర్ యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 ప్లేన్స్ అనమాట. అంటే యాంగిల్ విచ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 90 degrees, 0 degreesకి 90 degreesకి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్, దాన్ని స్మాలర్ యాంగిల్ నే యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 ప్లేన్స్ అంటూ ఉంటాం మనం. యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 ప్లేన్స్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ దే నార్మల్స్, అంటే రెండు ప్లేన్స్ మధ్య కోణం అంటే
ఆ రెండు ప్లేన్స్కి అవిలంబంగా ఉన్నటువంటి రెండు రేఖల మధ్య కోణానికి రెండు రేఖల మధ్య కోణం మనకి కాన్సెప్ట్ తెలిసిందే, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిందే ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్స్లో. అంచేత ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ ఇచ్చితే వాటి మధ్య కోణం అంటే వాటి యాంగిల్ బిట్వీన్ ది టూ ప్లేన్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దేర్ నార్మల్స్. therefore యాంగిల్ బిట్వీన్ a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is same as the angle between the normal vectors. Normal vectors. What are the normal vectors? అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నటువంటి వెక్టర్స్ అనమాట. a1, b1, c1 is the normal vector to the first plane. a2, b2, c2 is the normal vector to the second plane. Because a2, b2, c2 xyz కోఎఫిషియంట్లు సెకండ్ ప్లేన్లో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో a1, b1, c1 కాబట్టి ఈ రెండు నార్మల్ వెక్టర్స్. వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ మనకు తెలుసు మనకి. You know the formula for the angle between two vectors, which is r cosine. మనం స్మాలర్ యాంగిల్ ఎప్పుడు మాట్లాడతాం కాబట్టి mod a1 a2 plus b1 b2 plus c1, that is a dot b, by square root of sigma a1 square into sigma a2 square. I mean sigma a1 square means a1 square plus b1 square plus c1 square అని, సిగ్మా a2 స్క్వేర్ అంటే a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ప్లస్ c2 స్క్వేర్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ రకంగా రెండు వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ అయిపోయిందనమాట. మన వెక్టర్ ఆల్జీబ్రాలో ఇది కూడా మనకు చాలా పరిచయం. లేకపోతే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ లైన్స్ విత్ డైరెక్షన్ నెంబర్స్ a1 b1 c1 a2 b2 c2. This is already done in the previous episodes, so there's no difficulty in understanding this. So therefore determination of angle between two planes amounts to determining the angle between two lines, which are the lines perpendicular to the two planes. సో ఆ రకంగా ఈ ప్లేన్స్ ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి? when the angle is 90 degrees. That means arc cosine, this whole thing must be 90 degrees, which means mod a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by square root of sigma a1 square into sigma a2 square అన్నటువంటిది జీరో అవ్వాలి. cos 90 జీరో కాబట్టి. కానీ ఫ్రాక్షన్ జీరో అవ్వాలంటే న్యూమరేటర్ జీరో అవ్వాలి. therefore the planes are perpendicular if and only if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Easy ఇది. So the condition for the two planes to be perpendicular to each other. A plane meets a line. If it meets a line, it meets the line in only one point. Suppose you are given 2 points, A with coordinates x1 y1 z1 and B with the coordinates x2 y2 z2. Line segment AB ఇచ్చారు. ఓ ప్లేన్ ఉంది, పై ప్లేన్ ఇది, with equation ax plus by plus cz plus d equal to 0. ఒక చోట మీట్ అయింది అనుకోండి, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ అనమాట. అది ఒక్క పాయింట్లోనే మీట్ అయితే ఒకప్పుడు ఇలా మీట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఏబీని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నా కానీ మీట్ అవ్వకపోవచ్చు. లైన్ ఏబీ, దట్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ది కేస్ వెన్ ద లైన్ ఏబీ మీట్స్ ది ప్లేన్ పై. వెన్ ఎవర్ ఏ ప్లేన్ మీట్స్ ఏ లైన్, ఇట్ మీట్స్ ది line in only one point. So P is the point where the line containing the 2 points A and B meets the plane pi. Whether P may lie between A and B as an internal point of the line segment AB, or it may lie outside AB, doesn't matter. Now the ratio in which P divides the line segment AB is called the ratio in which the plane divides the line segment AB. ఈ సమతలం ఏబీని విభజించే నిష్పత్తి అంటే ఆ సమతలం ఏబీ రేఖను ఎక్కడ ఖండిస్తుందో ఆ పాయింట్ ఏబీని విభజించే నిష్పత్తి అన్నమాట. ఆ నిష్పత్తి ఎంత? 2 డైమెన్షన్లో కూడా మనకు ఉంది. లైన్ ఇక్కడ ప్లేన్ బదులు లైన్ వస్తుంది, అక్కడ మీ జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది. పాయింట్స్ x1 y1 x2 y2 అయినట్లయితే, లైన్ ax plus by plus c equal to 0 అయినట్లయితే, ax plus by plus c equal to 0 లైను ఈ రేఖాఖండం రెండు x1 y1 x2 y2 బిందువులను కలిపినటువంటి రేఖాఖండాన్ని నుంచి నిష్పత్తి మనకి జ్ఞాపకం ఉండే ఉంటుంది. మైనస్ ఆఫ్ ax1 plus by1 plus c ఈజ్ టు ax2 plus by2 plus c. ఇక్కడ కూడా అదే రకంగా ఉంటుంది ఫార్ములా. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇది ది ప్లేన్ పై ax plus by plus cz plus d equal to 0 divides the join of a and b with the coordinates of a and b as shown in the figure, minus of
ఈ ఫస్ట్ని ఇది జనరల్ ఫార్మ్ రాయండి. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్లో ఏ కోఆర్డినేట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి ఎక్స్వైజ్ల బదులు. ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ d ఈజ్ టు నెక్స్ట్ మళ్ళీ XYZల బదులు రెండో పాయింట్ బీతాలో కోఆర్డినేట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ax2 ప్లస్ by2 ప్లస్ cz2 ప్లస్ d. సో దిస్ ఈజ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ది ప్లేన్ డివైడ్స్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ AB. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేషియో పాజిటివ్ అయిందనుకోండి, P ఇలాగే ఉంటుంది. రేషియో పాజిటివ్ అంటే ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ dకి ax2 ప్లస్ by2 ప్లస్ cz2 ప్లస్ dకి డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నప్పుడు రేషియో పాజిటివ్ అవుతుంది. ఒకే సైన్ ఉందనుకోండి ఈ రెండు నెంబర్లకి, అప్పుడు టోటల్ రేషియో నెగిటివ్ అవుతుంది. అప్పుడు P లైస్ అవుట్ సైడ్ AB, అంటే ప్లేన్ ABని ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుందంటాం. అది అఫ్కోర్స్ దీస్ ఆర్ ది టూ కేసెస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సైన్స్ ఆఫ్ ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ d అండ్ ది నెంబర్ అదర్ నెంబర్ ax2 ప్లస్ by2 ప్లస్ cz2 ప్లస్ d. రెండు ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక లైన్లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయి. రెండు పాయింట్స్ ఎలా అయితే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయి, రెండు లైన్స్ ఎలా అయితే ఒక పాయింట్లో ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయో ప్యారలల్గా లేకపోతే ఒక ప్లేన్లో లైన్స్, అలాగే స్పేస్లో ఎనీ టూ ప్లేన్స్ వెనెవర్ దే ఇంటర్సెక్ట్ అలాంగ్ ఎ లైన్. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ కామన్ టు టూ డిస్టింక్ట్ ప్లేన్స్ ఈజ్ ఎ లైన్, స్ట్రేట్ లైన్. అట్లాగే రెండు ప్లేన్స్ ఇచ్చారనుకుందాం. π1 a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 = 0 అండ్ π2 అనదర్ ప్లేన్ a2x plus b2y plus c2z plus d2 are two planes such that their intersection π1 intersection π2 is equal to L. అంటే తెలుస్తుంది కదా, అంటే రెండు సమతలాలు కూడా L అనే రేఖలో ఖండించుకుంటున్నాయి, సమాంతరంగా లేవు. అటువంటి స్థలాలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ L గుండా పోయే తలాలు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి. ఎంచేతంటే there is exactly one plane containing a given line L and a point not on L, because the plane is determined by three non-collinear points. So there are as many planes containing L as is the case for you to choose a point which does not lie on L. L రేఖ మీద లేనటువంటి బిందువులు అసంఖ్యాకంగా ఉంటాయి కాబట్టి అటువంటి ప్రతి ఎంపికకి కూడా ఒకే ఒక తలం వస్తుంది. L రేఖ మీద లేని ఇంకో బిందువు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ బిందువు L రేఖ నిర్ధారకమైనటువంటి తలం ఒకటే ఉంటుంది. ఆ రకంగా for different choices of points which do not lie on L, you have different planes, all of them containing L. So what is the most general form of the equation of such a plane? సాధారణంగా మనకి లెక్కల్లో ఆ π1 π2 అక్కర్లేదు. You want a plane always different from the two given planes π1 and π2 that contains L. అంచేత a plane that contains L, కొద్దిగా ఇవి పెడతాం ఈజీగా ఉండడం కోసం, E1 ఇది E2 ఉందాం, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్ని. ఇదంతా రాయక్కర్లేదు. E1 అంటే a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1, E2 అంటే a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 అయినప్పుడు ది ఫారం E1 ప్లస్ లాంబ్డా టైమ్స్ E2 = 0 అదర్ దాన్ E2. E2 మనకు అక్కర్లేదు. ఆర్ E2 ప్లస్ లాంబ్డా టైమ్స్ E1 = 0 అదర్ దాన్ E1. సాధారణంగా మనకి రెండు ప్లేన్స్లో ఒకటి అక్కర్లేదు. అవి అక్కర్లేనప్పుడు ఎనీ ప్లేన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ E1 అండ్ E2ని ఇలా రాయొచ్చు. ఈ రకంగా యూ కెన్ రైట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్, ఎనీ ప్లేన్ దట్ కంటైన్స్ ది లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్స్ π1 అండ్ π2. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. We start doing the practice on this plane. Having discussed already the salient points on plane, we are now ready to take up the practice. ఇందులో ఇది 2011 ఎంసెట్ పేపర్లో ఇచ్చిన ప్రశ్న కింద రాశాం. ఇక్కడ ఇందులో ఇప్పుడే చెప్పాం, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ఏ ప్లేన్ గివెన్ ప్లేన్ డివైడ్స్ ది జాయిన్ ఆఫ్ టూ పాయింట్స్ ఇన్ త్రీ స్పేస్. ఇప్పుడే చెప్పాం -of ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ d ఈజ్ టు ax2 ప్లస్ by2 ప్లస్ cz2 ప్లస్ d అని. వర్కింగ్ మెకానిజం కూడా చెప్పాను. -of ఇందులో XYZల బదులు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్లో 2 - 4 3 పెడదాం ముందర. సో దట్ ఈస్ 6 - 8 + 3, ఇదేమో మొట్టమొదటి ఈజ్ టు, మళ్ళీ ఇందులోనే రెండో పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ పెడదాం, -12 10 -6 -4. ఇదే అవుతుంది ఆ రేషియో. సో వాట్ ఈస్ దిస్ రేషియో? దిస్ ఈజ్ -of 6 + 3 9 - 8, that is 1. This is -12 - 6 -18
minus 18 plus 14, minus 4. Minus 12, minus 6, minus 18, 10 minus 4, 14, so minus 4. This is 2, 3 into 2, 6 minus 8 plus 3, oh, minus 4. I forgot to write this, minus 4. And here also minus 4. So therefore 6 plus 3, 9, 9 minus 12, minus 3 is to the same thing. So therefore this is the minus 12, yeah, 3 into minus 4, minus 12, plus 10, minus 6, minus 4. Therefore the minus 18, minus 4, minus 22, plus 12, minus 12. కొద్దిగా జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేషన్ చూడాలి. Or this is minus of 1:4. Minus 3 is to minus 12 is same as 1:4. And therefore this is the option 3 is the correct option. సో ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ అందులో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్లో 2 పాయింట్స్వి కూడా కోఆర్డినేట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జాగ్రత్తగా మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే రేషియో ఎంతో మనకు తెలుస్తుంది. ఈ 2 ప్రశ్నలు చూద్దాం. 2 కూడా పరీక్ష పేపర్లో ఇచ్చినవి 2004లో 2010లోను 2 క్వశ్చన్లు. సెంట్రాయిడ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఈ 2ను. ఈ ప్లేన్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని ఏబీసీలో మీట్ అవుతుంది మొదటి ప్లేన్. అంటే కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ని మీట్ అయిన పాయింట్ అంటే ఎక్స్ అక్షాన్ని మీట్ అయిన పాయింట్ అంటే వై కోఆర్డినేట్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0 పెట్టాలి. బికాజ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ హ్యాస్ బోత్ ద వై అండ్ జెడ్ కోఆర్డినేట్ 0. సో ఏ ఈక్వల్ టు 6, 0, 0. వై జెడ్ 2 జీరోలు పెడితే 3x = 18, దట్ గివ్స్ x = 6. బి 0 -9, 0. అండ్ సి జెడ్ 0, xy 0 పెడతాం, జెడ్ -18. So these are the points where the plane meets the x-axis, y-axis and z-axis. Plane ABC, triangle ABC తాలూకు సెంట్రాయిడ్ కావాలి. ఫార్ములా ఉంది మనకి x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3. So centroid is G, centroid of triangle ABC. 3 కలిపితే 6 + 0 + 0, 6/3, 2, -9/3, -18/3, -6. ఆ రకంగా మనకి 4వ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది. అదే మొట్టమొదటి ప్రశ్న. 2వ ప్రశ్నకు వద్దాం. మొరార్లెస్ 2 ఒకటే క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఏబీసీలు ఇచ్చేశారు మనకి. సెంట్రాయిడ్ ఏమో 1 to 4 కాబట్టి ఏ ఎంత అవుతుంది? 3, 0, 0. అంటే దీన్ని 3 times వేస్తే వస్తుంది. అలాగే బి 0, 6, 0. అంటే దట్ ద పాయింట్ వేర్ ద ప్లేన్ మీట్స్ ది వై యాక్సిస్ బికాస్ ది సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ 1 to 4. ఇది 3a. ఇది కనుక ఈ నోటేషన్లో A00, 0B0, 0C అనుకుంటే ఇది 3a, ఇది 3b, సారీ ఇది A/3, ఇది B/3, C/3. A/3 is 1, A is 3, B/3 is 2, B is 6, C/3 is 4 and C is 12. సో ఇవండి ఏబీసీలు. సో ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ వాడదాం. ఇంటర్సెప్ట్స్ 3 తెలుసు మనకి. ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ 3, వై ఇంటర్సెప్ట్ 6, జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ 12 కాబట్టి ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ నుంచి ప్లేన్ ఈజ్ x/3 + y/6 + z/12 = 1. ఆ 12 చేత మల్టిప్లై చేస్తే 4x + 2y + z -12 = 0. అది మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. Once again, let us look at these 2 questions. We are only trying questions from the previous MCET papers. As shown, of course, the years of appearance shown there, of course, at the end of the question. మొదటి క్వశ్చన్ చూద్దాం. ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ -1, 2, 3 అండ్ హూజ్ నార్మల్ మేక్స్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ విత్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. అంటే ఈ ప్లేన్ మనకు కావాల్సిన ప్లేన్ యొక్క అవిలంబంగా ఉండే రేఖ నిరూపకాక్షాలతో సమాన కోణాలు చేస్తున్నాయట. అంటే దాని డైరెక్షన్ నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? 1, 1, 1 అవుతాయి. ఇంచేతంటే కాసాల్ఫా డైరెక్షన్ కొసైన్స్ అవుతాయి. సో డైరెక్షన్ నంబర్స్ వాటి ప్రపోర్షనల్గా నంబర్లు కాసాలు ఈక్వల్ నంబర్స్ 3ంటికి ప్రపోర్షనల్గా 1, 1, 1 అవుతాయి. సో నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ ఈస్ 1, 1, 1. అంచేత ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్లో XYZ గుణకాలు 1, 1, 1. సో 1 × x + 1 × y + 1 × z ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ k. ఆ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏది ఒక ప్లేన్ తాలూకు నార్మల్ కనుక కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్తో సమాన కోణాలు చేసినప్పుడు ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఉంటుంది. 1, 1, 1 తీసుకోవడానికి కారణం చెప్పాను నేను. బికాజ్ డైరెక్షన్ కొసైన్స్ కాసాల్ఫా అవుతాయి. వెన్ ఆల్ఫా ఇస్ ది యాంగిల్ మేడ్ బై ది నార్మల్ టు ది ప్లేన్ విత్ ది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్ ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు కే డిటర్మిన్ చేయడానికి మనకు దాని మీద ఓ పాయింట్ కూడా ఇచ్చారు. ప్లేన్ మీద పాయింట్ ఇచ్చారు -1, 2, 3. సో ఎక్స్ బదులు -1, y బదులు 2, z బదులు 3 వేద్దాం = 4. ఆర్
x plus y plus z minus 4 equal to 0. So that is the answer. Simple question. Next question. ఇక్కడ ఏం చేశారు, ప్లేన్కి ఆరిజిన్ నుంచి గీసిన పర్పెండిక్యులర్ తాలూకు ఫుట్ ఇచ్చారు, పాదం లంబపాదం 1 2 3. ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమిటని అడిగారు. అంటే ఇలా ప్లేన్ ఉంది అనుకుందాం, ప్లేన్ పై ఆరిజిన్ ఉంది ఇలాగా, ఇక్కడి నుంచి పర్పెండిక్యులర్ గీశారు, ఇది n, ఇది ఇచ్చారు మనకి 1 2 3 అని, ఫాలో, అది పర్పెండిక్యులర్ ఫుట్, అది అంటే నార్మల్ వెక్టర్ ఏమవుతుంది, ఓఎన్ అవుతుంది. సో పై ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓఎన్ బార్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 2 3, అంటే I plus 2j plus 3k. సో నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ ఈజ్ 1 2 3. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఈజ్ 1 into x plus 2 into y plus 3 into z equal to k. ఈ k ఎలా వస్తుంది మనకి, వన్స్ అగైన్ ఈ ఎన్ ప్లేన్ మీదే ఉంది, లంబపాదం ఆర్ నుంచి ప్లేన్ గీసిన పర్పెండిక్యులర్ తాలూ ఫుట్ కాబట్టి 1 2 3 ప్లేన్ మీదే ఉంది, అంచేత 1 2 3 దీన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. సో 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3, that is equal to 14, or x plus 2y plus 3z minus 14 equal to 0. అది మనకు కావాల్సిన ప్లేన్ ఈక్వేషన్. అంతకుముందు ప్రశ్నలు అనేది ప్లేన్ మీట్స్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇన్ పీక్యూఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ, సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ పీక్యూఆర్ అంతకుముందే చెప్పాను. సో పీ అవుతుంది 3 times this one 3 0 0, q is 3 times this 0 3 by 2 0, and r is 3 times the z coordinates 0 0 1. ఇవి పీక్యూఆర్లు. సో వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పీక్యూఆర్, x by a plus y by b plus z by, okay, or you multiply by 3, well that is the final answer. X plus 2y plus 3z equal to 3, that is the equation of the plane. The answer for the question. Let's see the second question. Plane icharu meets the coordinate axis in ABC. So what are ABC? Put y equal to z equal to 0. 2016 by 56. కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్ ఉన్నాయి, అంటే 4 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 504 by 14, then 36. B 0, 4 వేస్తే 504, and C 0 0, 90 డివైడ్ చేద్దాం 224. సో ఇవి ఏబీసీలు. సో వాట్ ఈస్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ది సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ? దేర్ ఫోర్ centroid equal to 36 by 312, 5 by 4 by 3, that is 168, 224 by 3, 3 is not a factor of 224. So this is the final answer for the second question. మరో 2 క్వశ్చన్లు చూద్దాం. మొదటిది చూడండి, ఏపీ ఎంసెట్ 2015. లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ టు ద ప్లేన్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేన్ చెప్పావు ఇందాక ముందర బిగినింగ్లో. ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఏం చేశారు, ద ప్లేన్ విచ్ మేక్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ 1/3 1/4 1/5 రెస్పెక్టివ్లీ, అంటే వాడి ఉద్దేశం ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద మొట్టమొదటిని, వై యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ రెండోది 1/4 అని, జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఇది 1/5 అని అర్థం, అది రెస్పెక్టివ్లీ అంటే అది అండ్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్? ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. ఎక్స్ బై ఏ అంటే 3x ప్లస్ వై బై బి ప్లస్ 4y plus z by c, z by 1/5, 5z equal to 1. ఇది a plane equation which makes intercepts 1/3, 1/4 and 1/5 on the axis of coordinates. దీనికి ఆరిజిన్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అడిగారు. సో ఆరిజిన్ అంటే ఏమిటి, x బదులు y బదులు z బదులు 0 పెడుతుంది. దిస్ ఇస్ -1 equal to 0 అని కూడా రాసుకుందాం. అప్పుడు xy z బై 0 0 0 పెట్టుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మెంబర్ ఎంత అయింది, -1 అయింది. మోడ్ ఆఫ్ -1 is 1. Who is the distance, perpendicular distance from origin is 1 by square root of 3 square plus 4 square plus 5 square, that is 50, or 1 by 5 root 2. ఆ రకంగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని తెలుస్తుంది మనకి. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కూడా సెంట్రాయిడ్ మీదే క్వశ్చన్. సెంట్రాయిడ్ కాదు, ఇంటర్సెట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ మీద.
ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ మీద. ప్లేన్ పై పాసెస్ టు ది పాయింట్ 1 1 1. ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు ప్లేన్ మీద. ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇచ్చే బదులు ఏం చేశారంటే డైరెక్ట్గా ఇవ్వకుండా బీసీఏ ఆర్ ది డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ది ప్లేన్. నో, ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ కూడా కాదు. బీసీఏ ఆర్ ది డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ది ప్లేన్. ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో ప్లేన్కి నార్మల్గా ఉన్నటువంటి లైన్ తాలూకు డైరెక్షన్ రేషియోస్ తెలిస్తే మనకి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రాయడం వస్తుంది కదా. అంటే bx ప్లస్ cy ప్లస్ az ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్. ఆ బీసీఏలు ఎలా డిటర్మిన్ చేయడం ఎలాగా? వేర్ ఏబీసీ ఆర్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 2001. 2001 ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. 2 1 3 కాబట్టి 3 కొట్టుకుపోతుంది. 6 3 18 20, 6 3 18 7. 2 ఇంటూ 23 ఇంటూ 29 ఏమో చూడండి 29. 30 ఇంటూ 23 690. 23 తీసేస్తే 667. అలా సింపుల్గా చూడొచ్చు. సో ఇందులో ఇది ఏ, ఇది బికాజ్ ఏ లెస్ దెన్ బి లెస్ దెన్ సి అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది బి. ఇది ఆర్డర్లో ఇలాగ ఉంది. ఏ లెస్ దెన్ బి లెస్ దెన్ సి అంటే ఏబీసీలు ఇవి. ఇప్పుడు మన డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ నార్మల్ టు ది ప్లేన్ ఏమి ఇచ్చారు? బీసీఆర్ ఇచ్చారు. సో ప్లేన్ ఏమవుతుంది? బిఎక్స్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సివై ప్లస్ ఏజెడ్ ఈక్వల్ టు కే. ఆర్ బి అంటే ఎంత? 23x ప్లస్ సి 29y ప్లస్ 3z ఈక్వల్ టు కే. ఆ కే అలా వస్తుంది బికాస్ ది ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ 1 1 1. 23 ప్లస్ 29 52 ప్లస్ 3 55. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేన్, రిక్వైర్డ్ ప్లేన్. 23x plus 29y plus 3z equal to 55 is the equation of the plane which passes to the point 1 1 1, which is normal to the vector b comma c comma a, where a b c are the prime factors of 2001 in the strictly increasing order. Once again, let us look at these two questions. The first one, a variable plane makes intercepts on the axis, sum of whose reciprocals is always a constant k not equal to 0. అంటే తెలుగులో ఒక చలతలం ఉంది, తలం ఫిక్స్డ్ కాదు, స్థిరతలం కాదు, చలిస్తోంది. వేరియబుల్ ప్లేన్ అంటే అది ఎలా చలిస్తుంది? అక్షాల మీద అది చేసినటువంటి అంతరఖండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్, వ్యుత్క్రమాలు మొత్తం కాన్స్టెంట్, ఎప్పుడు స్థిర సంఖ్యకే. అప్పుడు ఆ ప్లేను ఒక స్థిర బిందువు గుండా పోతుందట. ఆ బిందువు ఏదని అడిగారు 4 ఆప్షన్స్లో. సపోజ్ ప్లేన్ ఈజ్ x by a plus intercepts on the sum of whose reciprocals is always a constant k. అంటే సపోజ్ ప్లేన్ మేక్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏబిసి 1 by a plus 1 by b plus 1 by c ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ k. ఇది హైపోథసిస్ వాడు ఇచ్చింది. అప్పుడు ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x by a plus y by b plus z by c equal to 1, where ABs are related by this condition. 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to k అని ఇచ్చారు కదా. అంటే k చే డివైడ్ చేద్దాం. 1 by k by a plus 1 by k by b plus 1 by k by c equal to 1. సో ఈ ప్లేన్ ఎలా చలిస్తుంది? ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తాం. అంటే XYZ బదులు 1 by k 1 by k 1 by k పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది అనమాట. అంటే ప్లేన్ 1 by k 1 by k 1 by k అనే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కూడా పాస్ అవుతుంది. అంచేత సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ వన్. ఓకే, ది ప్లేన్ ఆల్వేస్ పాసెస్ టు ది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ విత్ కోఆర్డినేట్స్ 1 by k 1 by k 1 by k. సింపుల్ క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్, ప్లేన్ పై మేక్స్ ఇంటర్సెప్ట్స్ 3 and 4 రెస్పెక్టివ్ ఇన్ z యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. z అక్షం మీదేమో ఇంటర్సెప్ట్ 3ట, x అక్షం మీద 4. ప్లేన్ డస్ నాట్ మీట్ ది వై యాక్సిస్, ఇట్స్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్. అంటే వై ఇంటర్సెప్ట్ లేదు. అంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? x by x ఇంటర్సెప్ట్ దట్ ఈజ్ 4 ప్లస్ z by z ఇంటర్సెప్ట్ 3 ఈక్వల్ టు 1, ఆర్ 3x ప్లస్ 4z ఈక్వల్ టు 12. కొంతమందికి అది అంత ఇదిగా లేకపోవచ్చు ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అదేను ప్లేన్ పై మేక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ 3 and 4 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఏమిటనమాట? ఇది కన్విన్స్ కాని వాళ్ళకి నేను చెప్తుంటా. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇంటర్సెప్ట్ 4 కాబట్టి 4 0 0 బిలాంగ్స్ టు పై. అలాగే 3 0 0 0 3 0 బిలాంగ్స్ టు పై.
ఇవి ఇంటర్సెప్ట్స్ కాబట్టి 3 ఇది z ఇంటర్సెప్ట్, 4 ఏమో x ఇంటర్సెప్ట్ కాబట్టి. సో పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు ది లైన్ కంటైనింగ్ దీస్ టూ అండ్ విచ్ has the direction numbers 4 0 minus 3 4 0 yeah minus 3. Also pi is parallel to y axis. Y axis means 0 1 0. So pi is parallel to y axis 0 1 0. So రెండింటి నుంచి pi is perpendicular to the cross product of these two. That is minus 3 0 4. So normal vector to the plane is minus 3 0 4 and therefore the equation of the plane pi is minus 3x plus 4z equal to k. ఒక పాయింట్ ఆ ప్లేన్ మీద ఇదేనా తీసుకోవచ్చు, ఇదేనా తీసుకోవచ్చు. 0 0 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12. Minus 3x, yes, minus 3 4 0 minus 3, that is pi is parallel to 4 0 minus 3 and pi is also parallel to the y axis 0 1 0, therefore cross product of these two ఇది 3 ఇది ఇంచేతంటే 0 into 0 minus 3 into 1, that is a plus 3 3 0 4. సో therefore that is 3x plus 4 that equal to 12 అని తెలుస్తుంది. ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. వై ఇంటర్సెప్ట్ లేనప్పుడు అది వైని ఎలిమినేట్ చేసేసి మిగతా రెండు రాసిన ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్ ప్లస్ జెడ్ బై జెడ్ ఇంటర్సెప్ట్ ఈక్వల్ 1 అని వేస్తే 3x plus 4 దట్ ఈక్వల్ టు 12 అని మనకి సులభంగా వస్తుంది. సో దిస్ ది ఫైనల్ ఆన్సర్. మొదటి క్వశ్చన్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆరిజిన్ మూలబిందు గుండా పోతూ అండ్ కంటైనింగ్ ది లైన్స్ రెండు రేఖలకి ధారకమై ఉంటుందట, కలిగి ఉంటుంది, రెండు రేఖల్ని కలిగి ఉంటుందట. ఎటువంటి రెండు రేఖలు? వాటి డైరెక్షన్ కొసైన్స్, దిక్ కొసైన్లు ప్రపోర్షనల్ టు 1 minus 2 2 అండ్ 2 3 minus 1. అంటే రెండు రేఖల యొక్క దిక్ సంఖ్యలు ఇచ్చారన్నమాట. మొదటి రేఖకి దిక్ సంఖ్యలు దిక్కు నిష్పత్తులు అంటాం, దిక్ సంఖ్యలు 1 minus 2 2. రెండో రేఖకి దిక్కు నిష్పత్తులు ఏమో 2 3 minus 1 అయ్యేటట్టుగా ఉండే రెండు రేఖలు కలిగి ఉందట. ఆరిజిన్ గుండా కూడా పోతుంటారు. దాని ఈక్వేషన్ ఏమిటని అడిగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పై ప్లేన్ అనుకుందాం. ఇది పై కంటైన్స్ దిస్ లైన్. సో పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు 1 minus 2 2, అంతే కదా. ఒక రేఖని కంటైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రేఖకి అది సమాంతరంగా ఉంటుంది, అంటే రేఖ దిశకి సమాంతరంగా ఉంటుంది. రేఖ దిశ 1 minus 2 2 వెక్టర్. సో అలాగే పై ఈజ్ ప్యారలల్ టు 2 3 minus 1. ఈ రెండింటి నుంచి నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ పై వచ్చేస్తుంది. రెండు వెక్టర్స్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి వాటి క్రాస్ ప్రోడక్ట్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 vectors ఇది వెక్టర్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ ది వెక్టర్స్. రెండు క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వేస్తే 2 minus 6 minus 4, 2 into 2 4 plus 1 5, 3 plus 4 7. సో నార్మల్ వెక్టర్ టు ది ప్లేన్ -4, 5, 7. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏమవుతుంది? పై. దేర్ఫోర్ పై ఈజ్ minus 4x plus 5y plus 7z equal to 0. Or 0 ఎందుకోసమని? బికాస్ ది ప్లేన్ పాసెస్ త్రూ ది ఆరిజిన్. కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 0 అయిపోతుంది. 4x minus 5y minus 7z equal to 0. So this is the answer for the first question. 2 minus 1 3 is the foot of the perpendicular drawn from origin to plane. అంతకుముందు చేసాం ఇలాంటిది. ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ అనగానే మళ్ళీ ఇలా ప్లేన్ ఉంది ఆరిజిన్ నుంచి. ఇది 2 minus 1 3. సో దిస్ ద నార్మల్ వెక్టర్ దట్ ఈస్ OA ప్లేన్ పై. సో పై ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు OA బార్ నార్మల్ వెక్టర్ విచ్ ఈస్ 2 minus 1 3. ఓ ఆరిజిన్ కాబట్టి. దేర్ఫోర్ పై ఈజ్ 2x minus 3y plus 3z and constant k, but k can be determined using the condition that a is a point on the plane pi. ఏ బిందువు పై తలం మీద ఉంది అంచేత ఏ కోఆర్డినేట్స్ పై ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. అంచేత k వాల్యూ సేమ్ యాజ్ దిస్ వెన్ యూ రిప్లేస్ xyz by 2 minus 1 3. 2 into 2 4 plus 1 plus 3 into 3 9. So that is equal to 14. Or 2x minus y plus 3z minus 14 equal to 0 అని తెలుస్తుంది మనకి. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషన్. అది రెండు క్వశ్చన్ చూద్దాం. AIEEE పేపర్లో ఇచ్చే రెండు కూడా.
AAA అంటే 2013 ముందు వాటిని AAA అని పిలిచి 2013 నుంచి మెయిన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి JEE మెయిన్స్ అని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు ది ప్లేన్ x minus 2y plus 2z minus 5 equal to 0 అండ్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ యూనిట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆరిజిన్ ఈజ్, అంటే తెలుగులో మూల బిందువు నుంచి ఒక యూనిట్ దూరంలో ఉంటూ ఆరిజిన్ నుంచి ఒక యూనిట్ డిస్టెన్స్లో ఉంటూ x minus 2y plus 2z minus 5 equal to 0 అనే సమతలానికి సమాంతరంగా ఉండే సమతలం సమీకరణం ఏది? ఫాలో అయినట్టుగా ఉన్నారు కదా. ఆ ప్లేన్కి ప్యారలల్గా ఉండాలి, మనకు కావాల్సిన ప్లేను ఇచ్చిన ప్లేన్కి సమాంతరంగా ఉండాలి. ఆరిజిన్ నుంచి దాని డిస్టెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 యూనిట్ అవ్వాలి. అటువంటి ప్లేన్ ఏమిటి? 4గింటిలో ఒక చాయిస్ ఉంది. ఎనీ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు x minus 2y plus 2z minus 5 equal to 0 ఈ ఫార్ములా ఉంటుందని చెప్పాము. x minus 2y plus 2z plus k equal to 0 ఈ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మాత్రమే డిఫర్ అవుతుంది. XYZ టర్మ్స్ ఏం మార్చాల్సిన పని లేదు. సో దట్ ఇస్ ది మోస్ట్ జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు ది గివెన్ ప్లేన్. Apply the condition that this plane is at a 1 unit distance from the origin. What is the distance of the plane from the origin? Mod k by 3. Because root of 1 plus 4 plus 4 is the root 9, that is 3. ఇది మనకు 1 యూనిట్ అని ఇచ్చారు. This implies k equal to plus or minus 3. అంటే కేకి ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు అనమాట, ఒకటి +3 ఇంకోటి -3. ఒక ప్లేన్ ఇచ్చారు, అందుకే ఎన్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ అంటే 2 ప్లేన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందులో ఒక ప్లేన్ అడిగారు మనని. అంచేత ఈ 4 చాయిస్లో మనకి k3 కానీ -3 కానీ అయినటువంటి చాయిస్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. ఇది 4వ చాయిస్ ఒకటే. అది 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇంకా దీనికి వద్దాం. ఇది కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. 2 సిస్టమ్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ యాక్సిస్ అంటే 2 అక్షపాలకాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒకే ఆరిజిన్ గుండా ఒక సెట్ ఆఫ్ 3 పర్పెండిక్యులర్ లైన్స్ తీసుకున్నారు. అది ఏదో OXYZ అనండి. అదే ఆరిజిన్ గుండా ఇంకో అక్షపలకం కూడా తీసుకున్నారు. అంటే మరొక 3 పరస్పర లంబ రేఖలు కూడా తీసుకున్నారు. అది దే డిటర్మిన్ అనదర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పేస్. అది O X డాష్ Y డాష్ Z డాష్. ఒక సమతలం ఏం చేస్తుందట ప్లేను, ఈ OXYZ అక్షపాలకాన్ని X యాక్సిస్నేమో Y యాక్సిస్ని Z యాక్సిస్ని మూడింటిని ఆరిజిన్ నుంచి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి డిస్టెన్స్లో కట్ చేస్తుందట. రెండవ అక్షపలకం తాలూకు అక్షాలు ఉన్నాయి చూసారా, X డాష్ అక్షం Y డాష్ అక్షం Z డాష్ అక్షం. ఆ అక్షాలని మూలబిందువు రెండింటి కొట్టే. ఫర్ బోత్ సెట్స్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ యాక్సిస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆరిజిన్ ఇస్ ది సేమ్. A డాష్ B డాష్ C డాష్ డిస్టెన్స్ ఆరిజిన్ నుంచి ఆ డిస్టెన్స్లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తుందట. ఇప్పుడు ఈ 4 కండిషన్స్లో ఏది ట్రూ అవుతుంది అంటే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఇచ్చారన్నమాట. OXYZ పరంగా ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ టు OXYZ పై ఈజ్ x/a ప్లస్ y/b ప్లస్ z/c ఈక్వల్ టు 1 కదా, ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మేషన్. అదే ప్లేన్కి రెండవ అక్షపలకం OX డాష్ Y డాష్ Z డాష్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు OX డాష్ Y డాష్ Z డాష్ పై ఈజ్ x/a క్యాపిటల్ లెటర్స్ అర్థం లేకపోతే x డాష్ బై a డాష్ ప్లస్ y డాష్ బై b డాష్ ప్లస్ z డాష్ బై c డాష్ ఈక్వల్ టు 1. కానీ ప్లేన్ ఒకటే, బికాజ్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ మారాయి కాబట్టి ఈక్వేషన్స్ మారాయి. బట్ ప్లేన్ ఈజ్ ది సేమ్, ఆరిజిన్ ఈజ్ ది సేమ్ ఫర్ బోత్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్, ఫర్ బోత్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్. ఆరిజిన్ ఒకటే, ప్లేన్ ఒకటే. ఆరిజిన్ మారట్లేదు రెండింటికి, ప్లేన్ మారలేదు. అంచేత ఆరిజిన్ నుంచి ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ మారదు కదా. ప్లేన్ మారలేదు, పాయింట్ ఆరిజిన్ మారలేదు. సో వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ప్లేన్ పై రిగార్డ్లెస్ హౌ యూ చూస్ ది ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ మస్ట్ బి ది సేమ్. అంటే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఏ రకంగా తీసుకున్నా, అక్షపాలకాలు ఏ రకంగా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆరిజిన్ రెండింటికి ఒకటే కాబట్టి ఆరిజిన్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఒకటే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఫారం? దట్స్ 1/, రూట్ ఆఫ్ 1/a² plus 1/b² plus 1/c². This is the distance of the plane pi from the origin with respect to the first system OXYZ. What is the distance of the same plane from the origin, same point with respect to second system? That is 1/root of 1/a dash square plus 1/b dash square plus 1/c dash square. These two must be equal because the plane is the same and the origin is the same. So రెండింపులా స్క్వేర్ చేసి రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? దిస్ గివ్స్ యూ 1/a² plus 1/b²
plus 1 by c square, same as 1 by a dashed square plus 1 by b dashed square plus 1 by c dashed square, which is the last option. That is the correct option for the question. ఇక్కడ చూడండి, రెండు ప్యారలల్ ప్లేన్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అడిగారు 2013 జేఈ మెయిన్స్ పేపర్లో. అయితే రెండు ప్యారలల్ ప్లేన్స్లోనూ ఎక్స్ గుణకాలు ఒకలాగే చేసుకోవాలి, ఒకటి కిందే. ఇక్కడ అలా లేవు. ఇంకా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి మల్టిప్లై చేద్దాం. 4x plus 2y plus 4z minus 16 equal to 0. సెకండ్ 4x plus 2y plus 4z plus 5 equal to 0. ఇది ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వచ్చాయి రెండు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ప్యారలల్ ప్లేన్స్? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ 21 by square root of 4 square, 16 plus 4 plus 16. That is equal to 21 by 6. That is equal to 7 by 2. ఆ రకంగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అని మనకు తెలుస్తుంది.